بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 33۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کا غائب جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، سب مجھے معلوم ہے۔ قال، دیکھیں روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے اس کا، قاف واو لام۔ قول یعنی کہ وہ چیز جو ہم اپنی زبان سے الفاظ اور سینٹینسز اور جملوں کے طرح نکالتے ہیں۔ یا آدمو کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں، یا علیحدہ ہوا اور آدم علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ الف دال میم۔ آدم، آدم علیہ السلام کو، تو قالا کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ یا کیا ہے؟ یعنی ندا کے لیے، پکارنے کے لیے، اے آدم۔ جیسے آپ کسی کو پکارتے ہیں نا، اے ادھر آؤ، اے یہ کرو، تو یا پکارا جا رہا ہے کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ اور آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ مٹی سے پیدا ہوئے، کیونکہ آدم علیہ السلام یعنی انسان جو ہیں وہ روٹی سالن وغیرہ کھاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح ربانی ڈالی۔ جب روح ربانی ڈالی تو ان میں جان آئی، اور پھر اگر انسان اپنی صفات کو استعمال کرے تو خلق العظیم تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ تین میں، الف علیحدہ ہوا، نبا علیحدہ ہوا، اور ہم علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ نون بے حمزہ۔ نبا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسی خبر دینا جو کہ فائدہ دے، جس کو نہیں کہتے مفید خبر، وہ علم جو فائدہ دے۔ تو ایسی خبر دینا جس میں فائدہ ہو۔ اور یہ جو الف ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ باب افعال ہے، اور پوری کنسٹرکشن کیا بتاتی ہے؟ فعل امر، یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کو کہ ہم ان کو بتا دو۔ اب یہ ان کون ہے؟ فرشتے۔ تو اے آدم ان کو بتاؤ، فرشتوں کو بتاؤ، اور جتنا میں نے تمہیں، اب باب افعال کیا بتاتا ہے کہ جتنا میں نے تمہیں علم دیا سارا کا سارا بیان کر دو، کوئی چیز چھپی بھی نہ رہے، کوئی چیز جو ہے تم چھپاؤ نہیں۔ بھی اسماءہم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ تین میں، بے بھی علیحدہ ہوا، اسماء علیحدہ ہوا، ہم علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین میم وا۔ سمو، سمو یعنی کہ کسی چیز کی علامت جس سے اس کو پہچانا جائے۔ اسم، نام، نام کیا ہوتا ہے جس سے پہچانا جاتا ہے نا، جیسے اس کا نام عائشہ ہے تو آپ عائشہ پکاریں گے تو وہ آپ کی طرف دیکھے گی، یا اس کا نام جو ہے وہ فاطمہ ہے، فاطمہ پکاریں گے تو فاطمہ اس بندی کی پہچان بن رہا ہے، عائشہ اس بندی کی پہچان بن رہا ہے، مریم اس بندی کی پہچان بن رہا ہے، رانا اس بندی کی پہچان بن رہا ہے۔ تو نام کیا ہوتا ہے؟ سمو، سمو کیا ہوتا ہے؟ جو پہچان بنے۔ اگر یہ پہچان اور یہ نام نہ دیے جائیں تو ہم ایک دوسرے کو اے کر کے پکارے۔ صرف اور صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام دیے ہیں۔ جیسے درخت ہے، درخت کو نام دیا نا۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ جو زمین سے اگی ہوئی ہے، یہ درخت ہے، تو درخت اس کی پہچان بنی۔ اسی طرح یہ بادل ہے، بادل اس چیز کی پہچان بنی۔ تو اگر یہ نام نہ دیے ہوتے، اسی طرح آپ دیکھیں پہاڑ ہیں، تو پہاڑ کیا ہے؟ وہ ان کی پہچان بنی۔ سمندر کو سمندر کہا گیا، پہاڑ کو پہاڑ کہا گیا، جو کہ نام دیے گئے، نام سے کیا ہوا؟ ان کی پہچان بنی۔ اگر ہمیں نہ بتایا جاتا کہ
اس کو درخت کہتے ہیں، اس کو آسمان کہتے ہیں، اس کو زمین کہتے ہیں، اس کو بادل کہتے ہیں، اس کو پہاڑ کہتے ہیں. تو ہر کوئی اپنا کوئی علیحدہ نام لے کے چل رہا ہوتا. کوئی درخت کو پہاڑ کہہ دیتا، کوئی پہاڑ کو درخت کہہ دیتا. تو کتنا قیاس ہوتا. تو اللہ نے جو چیزیں ہم سے ریلیٹڈ تھیں اس دنیا میں، اللہ نے جو ہمارے لیے ضرورت رکھی، جن سے ہمارا تعلق قائم ہونا تھا یا ہمارے لیے انہوں نے کام کرنا تھا، یا کسی حد تک ہماری جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ہم نے ان کو دیکھنا، ان کو اسٹڈی کرنا، وہ ساری چیزیں ان کے نام بتا دیے. فلما، فلما کتوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں. فا علیحدہ ہوا اور لما علیحدہ ہوا. فا پھر، لما جب. فا کیا ہے؟ فا اگلی سٹیج بیان کرتا ہے. یہاں پر ریزمپشن پارٹیکل ہے، یعنی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. تو یہاں تک دیکھیں کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ میں نے جو تم کو سکھایا ہے وہ سارے نام یہ فرشتوں کو بتاؤ. اب یہاں پہ کچھ منظر ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لائن میں. پھر یہاں پہ آدم علیہ السلام کھڑے ہوں گے. تو آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ میں نے جو تم کو بتایا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے رکھو، وہ سارے نام جو ہے فرشتوں کے سامنے رکھو. تو فا یعنی کہانی چل رہی ہے ابھی. لما، لما کیا ہے؟ جب. جب کس کو پریزنٹ کرتا ہے؟ ایک زمانے کو پریزنٹ کرتا ہے، ایک ٹائم ایڈورب ہوتا ہے، ظرف زمان. اور جب انبأہم کتوں میں ٹوٹتا ہے؟ تین میں. الف دیکھیں، علیحدہ ہوا، نبع علیحدہ ہوا اور ہم علیحدہ ہوا. الف سے کیا پتہ چلتا ہے؟ باب فعال ہے. روٹ وڈ ہوئی ہے، نون ہے حمزہ. نبع یعنی ایسی خبر دینا جو کہ مفید ہو، کام کی بات کرنا. کیونکہ کام کی بات اگر نہ کریں تو بیکار ہے، دنیا کے لیے بھی بیکار ہے، آخرت کے لیے بھی بیکار ہے. تو نبع کا جب بھی لفظ آتا ہے تو ایسا علم دینا ہوتا ہے، ایسی خبر دینا ہوتا ہے جس کا فائدہ ہو، جو کہ مفید ہوتی ہے. اور کنسٹرکشن سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے. کہ پھر ہوا کیا کہ آدم علیہ السلام نے ان کو سارے نام بتا دیے جتنے بھی تھے، بے اسمائی، بھی اسمائی. پھر اسی طرح کتنا میں ٹوٹتا ہے؟ بے سر بھی علیحدہ ہوا، اسما علیحدہ ہوا، ہم علیحدہ ہوا. روٹ ورڈ سین میم واو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک بات کیا بتانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام بتائے، سب کے نام. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ پہاڑ ہے، یہ درخت ہے، یہ بادل ہے، یہ سورج ہے، یہ آسمان ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ سمندر ہے. سب کے نام. یہ پرند ہے، یہ چرند ہے، یہ جانور ہے، سب کے نام سکھائے. اور پھر آدم علیہ السلام کو کہا یہ فرشتے تمہارے سامنے، ان کو بتاؤ، ان سب کے نام بتاؤ. تو آدم علیہ السلام نے جتنا اللہ نے ان کو علم دیا تھا وہ سارا کا سارا سامنے رکھ دیا. آدم علیہ السلام نے کہا یہ اس کو درخت کہتے ہیں، اس کو پہاڑ کہتے ہیں، اس کو بادل کہتے ہیں، اس کو سورج کہتے ہیں، اس کو زمین کہتے ہیں، اس کو آسمان کہتے ہیں، اس کو سمندر کہتے ہیں. اسی طرح چلتے چلے گئے جو بھی اللہ نے ان کو سکھایا تھا. اور پچھلی آیت میں نے بتایا تھا اس پر فرشتے جو تھے وہ کافی حیران ہوئے کیونکہ فرشتوں کے پاس یہ سارا علم نہیں ہے. اب فرشتہ جو بادلوں کا فرشتہ ہے اس کو پہاڑوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے اس کو بادلوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. تو ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے حساب سے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن ان کو دوسرے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اور جب اللہ نے آدم کی تخلیق کی تو آدم علیہ السلام کو تمام ڈپارٹمنٹس کے بارے میں بتایا گیا. اب دیکھیں نا واٹر سائیکل کیسے ہوتا ہے، پلانٹ سائیکل کیسے ہوتا ہے، ڈے اینڈ نائٹ کا سائیکل کیسے ہوتا ہے، یہ بھی تو علم اللہ نے دیا نا. پھر یہ کہ سال کے 12 مہینے ہونے چاہیے، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آیا. مہینے کے 30 31 دن یعنی
या 31 डेज एक महीने में होने चाहिए, फिर एक हफ्ते के 7 दिन होने चाहिए, एक वीक में 7 डेज होने चाहिए। तो ये सारा इल्म दिया, एक एक चीज बताई, वो चीज जो कि जरूरत थी इस दुनिया में आने के बाद, हमें इस इल्म की जरूरत, क्योंकि ये इल्म निशानी है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। इनसे हमारा ताल्लुक है, सूरज से के है, जमीन से है, बादलों से है, पहाड़ों से है, दरख्तों के साथ है, प्लांट्स के साथ है, जानवरों के साथ, एनिमल्स के साथ, इन सब के साथ हमारा ताल्लुक है। तो ये सारी बातें आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई, और आदम अलैहिस्सलाम ने उन सब के नाम जो हैं वो फरिश्तों को बता दिए। काला, रूट वर्ड क्या निकलता है? काफ वाव लाम। कहा, अलम कितनों में टूटता है? 2 में। आ और लम। आ क्या, लम नहीं। अकुल, अकुल कितनों में टूटता है? 2 में। अलिफ अलहदा हुआ और कुल अलहदा हुआ। अलिफ फिले मदारे यानी कि मैं। कुल कहा, मैंने कहा था। अब यहाँ पे ये फिले मदारे जो है कौन सा है? माजी की तरफ इशारा कर रहा है कि फेले मदारे मैंने नहीं। अब क्योंकि देखें, असल तो ये है मदारे, ठीक है, लेकिन बात कहाँ की हो रही है? माजी की। जब कोई चीज हो पास्ट में, लेकिन उसका तर्जुमा प्रेजेंट या फ्यूचर में किया जाता है, तो वो बात की अहमियत को उजागर करता है। असल में ये जो अलिफ आया है ना, इसने क्या किया है? मदारे। और मदारे में क्या होता है कि इम्परफेक्ट वर्ब होता है जिसमें तर्जुमा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का किया जाता है। लेकिन जब आप इस लफ्ज को बाय इटसेल्फ देखते हैं तो कहानी क्या पता चलती है कि सिचुएशन तो उस वक्त हुई थी ना, कहानी तो पास्ट की है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? फ़िल मदारे। तो फिर जब अल्लाह अपने आप के लिए फ़िल मदारे इस्तेमाल करें, तो फिर ये बन जाता है ड्यूसिव मूड। ड्यूसिव मूड का मतलब होता है कि जो बात बयान की जा रही है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो सिर्फ पास्ट में नहीं रहते, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला प्रेजेंट में भी हैं और फ्यूचर में भी हैं, ताहयात है, हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके ऊपर कभी भी कोई टाइम जो है अफेक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फेले मदारे आया है। लाकुम कितनों में टूटता है? 2 में। ला अलहदा हुआ और कुम अलहदा हुआ। ला यानी कि से, कुम तुमसे। तो तर्जुमा क्या बना है? क्या नहीं मैंने कहा था तुमसे? क्या कहा था? इन्नी कितनों में टूटता है? 2 में। इन्ना अलहदा हुआ, टूटी ये अलहदा हुआ। इन्ना बेशक, छोटी ये मैं। अब दोबारा देखें, मैं आ गया। अब ये मैं किसकी तरफ है? अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ। कि बेशक मैं आलमो कितनों में टूटता है? 2 में। अलिफ अलहदा हुआ और एल अलहदा हुआ। अलिफ से क्या पता चलता है कि वो फिले मतारे यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में इसका तर्जुमा किया जा सकता है। और रूट वर्ड क्या निकलता है? आइन लाम मीम। इल्म, इल्म का मतलब होता है बात की गहराई तक पहुंच जाना, फुल इंफॉर्मेशन ले लेना, सारे किस्म का नॉलेज, सब कुछ। तो बेशक मैं जानता हूँ। अब 2 दफा, अब अलिफ भी क्या बता रहा है? मैं। तो छोटी ये भी मैं है और अलिफ भी मैं है। तो जब 2 दफा मैं आए तो जो अगली वाली बात है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? इल्म। और यहाँ पे देखिए फिर प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ इशारा हो रहा है कि मैं आज भी जानता हूँ, कल भी जानूंगा, आने वाले कल में।
تو جب بھی مدارے آئے پریزنٹ اور فیوچر، یہ نہ سمجھنا کہ واقعہ تو پرانا ہے، ٹھیک ہے نا، اس زمانے کا ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا تھا، آج کا تو نہیں ہے۔ تو اصل فارمیشن تو یہ ہونی چاہیے، اب جب کوئی آپ پاسٹ میں بات کرتے ہیں، ہاں میں اس کے گھر گئی تھی، میں نے اس سے بات کی تھی، سارا کچھ پاسٹ میں آتا ہے نا۔ آپ پریزنٹ اور فیوچر میں اگر بات کریں تو کس طرح کریں گے؟ میں اس کے گھر جاؤں گی، میں اس کے گھر جا رہی ہوں، لیکن جب آپ پاسٹ میں بات کرتے ہیں میں گئی تھی، تو اسی طرح واقعہ تو پاسٹ کا ہے، لیکن اللہ اپنے لیے کیا استعمال کر رہے ہیں؟ اپنے علم کے لیے مدارے، کہ میں جانتا ہوں آج بھی، تو ایمفسائز کس پر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں 2 دفعہ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں، میں یعنی مجھ کو علم ہے، اور آج بھی، مدارے کا مطلب کیا ہے؟ آج بھی علم ہے، اور آنے والے کل میں بھی علم ہوگا۔ یہ نہ تم سمجھنا واقعہ پرانا ہے، لیکن یہ نہ تم سمجھنا کہ میں صرف اس وقت کو جانتا ہوں، آنے والے وقت کو نہیں جانوں گا۔ تو یہ علم پہلے مدارے کیا بتاتا ہے؟ آج بھی جانتا ہوں، آنے والے وقت میں بھی جانوں گا۔ کیا چیز؟ غیب۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ غین یہ بے۔ غائب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ چیزیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو ایبسنٹ ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر جنت ہے، غائب میں ہے، ٹھیک ہے نا، ہے تو وہ لیکن ہم سے کیا ہے؟ ہماری آنکھوں سے ایبسنٹ ہے، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، ہم نہیں جنت کو دیکھ سکتے۔ اسی طرح فرشتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایبسنٹ ہیں۔ ایبسنٹ کس طرح ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ، لیکن ہماری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکتی ہیں، تو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئے، یعنی پردے میں چلے گئے ہیں۔ تو غیب کی چیزیں یعنی کہ وہ چیزیں جو پردے میں ہوتی ہیں، جو ہوتی تو ادھر ہیں لیکن آپ کی آنکھوں سے ایبسنٹ ہوتی ہیں، آپ اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ سماوات، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ سین میم واو، وا اور الارض، الف رے دال، سمو یعنی کسی چیز کا اوپر والا حصہ، ترجمہ آسمان، اور زمین کسی چیز کا نیچے کا حصہ، ترجمہ زمین۔ تو زمین کی وہ چیزیں جو تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہیں تو موجود لیکن ایبسنٹ ہیں تو موجود لیکن پردے کے پیچھے ہیں، ان سب کو اللہ خوب خوب جانتا ہے، خوب خوب اس کا علم ہے۔ وا اور عالم، پھر وہی لفظ آ گیا، الف علیحدہ ہوا، علم علیحدہ ہوا، الف سے کیا؟ فعل مضارع، کہ میں جانتا ہوں آج بھی اور کل بھی، ماں جو، اور ماں یہاں پہ کیا ہے؟ اسم موصول، کنیکٹ کر رہا ہے علم کو آگے والی آیت سے۔ تو بدون کتوں میں ٹوٹتا ہے؟ 3 میں، تا علیحدہ ہوا، بد علیحدہ ہوا، اور واو جزم نون زبر جمع کے لیے۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ بے دال واو۔ بدو کہتے ہیں یا بدا کہتے ہیں کسی چیز کا ظاہر ہو جانا۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہ ایک بیج ہے جو زمین کے اندر ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر اس کو کھودیں گے تو یہ باہر نکل آئے گا۔ تو بدا کیا مطلب ہے؟ جو چیز اندر تھی وہ ظاہر ہو گئی ہے، باہر نکل آئی ہے۔ اب یہاں پہ تا کا کیا مطلب ہے؟ تا فعل مضارع تم، یعنی کہ تم جو ظاہر کرتے ہو، اور تا کے اوپر جو پیش ہے یہ کیا بتا رہی ہے؟ کہ باب افعال کا، کہ جو تم اپنے سے باہر نکالتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ ساری چیزیں اللہ کو اس کا علم ہے۔ وا اور ماں، پھر وہی آ گیا جو، کنیکٹنگ۔ کن تم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں، کن علیحدہ ہوا، تم علیحدہ ہوا، کن ہو، تم
तक्तुमूना कितनों में टूटता है? 3 में। ता अलहदा हुआ, खत्म अलहदा हुआ, और वाव जज़म नून जबर अलहदा हुआ। रूट वर्ड क्या निकलता है? काफ ते मीम, खत्म, कोई बात छुपाना। और वाव जज़म जमा के लिए, ता फिल मदारे, तुम, लेकिन यहाँ पे बाब अफ़आल का नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आया। तो अल्लाह, अब पूरी आयत का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह जानता है जो हम सारा का सारा जाहिर करते हैं। बाब फ़ाल आ गया यानी कंप्लीशन की तरफ हो गया कि सारा का सारा हमने जो जाहिर कर दिया। और क्योंकि जब हम छुपाने को आते हैं तो सारा कुछ नहीं छुपाते हैं, कुछ छुपा देते हैं और कुछ जाहिर हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे बाब अफ़ाल नहीं है बल्कि फ़िल मुदारे है। जो कुछ तुम छुपाते हो, जो कुछ तुम जाहिर करते हो, अल्लाह सुब्हाना ताला सबका आलिम है, सब कुछ जानने वाला है। तो दो चीजों पर अल्लाह का इल्म आया है। एक गायब के ऊपर, वो चीजें जो तुमको नजर नहीं आती हैं, जो तुम्हारी आंखों से ओझल है, पर्दे में है, तुम्हारी आंखों से एब्सेंट है। जमीन और आसमान की बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं सही तरीके से देखते। अब जमीन के अंदर क्या कुछ है? अब ये जमीन है ना, इसके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है हमें क्या पता। हम यहाँ ऊपर है, जो हमें नजर आता है वही हम देखते हैं। और फिर आसमान देखें, आसमान, आसमानी दुनिया, ऊपर कितने तारे, कितने सितारे जो जमीन से खड़े होके हम देख सकते हैं, वही देखते हैं। इसके अलावा और उसके कितने सीक्रेट्स हैं हम तो नहीं जानते ना। तो अल्लाह जमीन और आसमान के सारे सीक्रेट्स, गायब का मतलब है सारे सीक्रेट्स जानता है, आज भी जानता है, आने वाले कल में भी जानेगा। इसी तरह दूसरी चीज क्या है कि इंसान जो जाहिर करता है वो भी जानता है, आज भी जानेगा, आने वाले कल में भी जानेगा। और जो कुछ इंसान जो है वो छुपाता है, क्योंकि जब जाहिर करता है तो सारा कुछ जाहिर करता है, जब छुपाता है तो बहुत सारी चीजें छुपा देता है और बहुत सारी चीजें जाहिर कर देता है। तो जो कुछ इंसान आज भी छुपाता है और आज जाहिर करता है, उसको मालूम है कल भी जो छुपाएगा और जाहिर करेगा, क्योंकि पहले बता रहे ना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की तरफ, कल भी जो जाहिर करेगा, जो छुपाएगा, वो अल्लाह सुब्हाना ताला को मालूम है। अब ये आयत क्या रही है कि फरिश्तों ने जो कहा था कि आप क्यों जमीन में एक ऐसी मखलूक पैदा कर रहे हैं जो फसाद करेगी, जो खून बहाएगी। क्यों? हम आपकी तस्बीह तो करते हैं ना, हम आपके लिए जो है वो जो आप हुक्म देते हैं वो बजा लाते हैं, आपके ही लिए और आप ही के हुक्म पर हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक है। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, जो मैं जानता हूं तो तुम तो जानते ही नहीं हो। हमने पहले देखा था कि अल्लाह ने क्या कहा था, मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। और मैं क्या जानता हूं? मैं ये जानता हूं कि ठीक है, तुम्हारे सामने जिन्नात की एक मखलूक है जिन्होंने बज़ाहिर, जाहिर क्या किया था, बदू देखे, बज़ाहिर उन्होंने जाहिर क्या किया था कि उनको भी, जिन्नात को हमसे पहले पैदा किया गया था, और बज़ाहिर उन्होंने जाहिर क्या किया था कि अल्लाह ने ये कमिटमेंट की थी कि देखो दुनिया में जाने के बाद तुमने फसाद नहीं बर्पा करना। लेकिन उन्होंने जाहिर किया वो फसाद बर्पा नहीं करेंगे, लेकिन कतमा छुपा क्या दिया? छुपा ये दिया था कि उन्होंने सिर्फ वर्बली अल्लाह से एग्रीमेंट किया था, उनका इरादा क्या था? फसाद बर्पा करना। और फिर जब वो दुनिया में आए तो उन्होंने फिर वो ही किया जो वो उस वक्त, जब वो अल्लाह से एग्रीमेंट कर रहे थे, तो जो जो छुपा रहे थे वो उन्होंने जाहिर कर दिया। दूसरी चीज ये कि इब्लीस जो था वो फरिश्ता नहीं था, वो तो जिन था, और वो फरिश्तों में चला गया था क्योंकि वो बहुत इबादत गुजार जिन था और खूब खूब वो इबादत करता था। अब जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो इब्लीस के दिल में आ गया
तकब्बुर, गरूर, जिसको वो छुपा रहा था, फरिश्तों को जाहिर नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वो जाहिर कर देता तो वो फरिश्तों की कैटेगरी से निकल जाना था उसने, और वो ये चाहता नहीं था कि वो फरिश्तों की कैटेगरी से निकले। तो वो बदू, वो जो जाहिर कर रहा था, सारा का सारा जाहिर कर रहा था, क्या वो सारा जाहिर कर रहा था? वो जो इबादतें कर रहा था, दिखावे की इबादतें कर रहा था। वो जो सजदे अल्लाह सुब्हाना ताला को कर रहा था, दिखावे के सजदे कर रहा था। और छुपा क्या रहा था? अपना तकब्बुर, अपना गरूर, जो फरिश्तों को नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह ने कहा, मैं जानता हूँ ये जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे सहाबा, उनका यही कौल है। इसके अलावा मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह, सादी रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इसी बात को पसंद किया है। कतादा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी इसी बात को पसंद किया है कि अल्लाह तमाम चीजों को जानता है, तमाम चीजों का इल्म आज भी है, आने वाले कल में भी है। और फिर ये कि ये जो कहा गया था आदम को सजदा करो और इब्लीस ने नहीं किया, ये सिर्फ इब्लीस का तकब्बुर जाहिर करने के लिए था। अल्लाह को पता था कि दिखावे की इबादत कर रहा है, ये बदू दिखावे का दिखावा कर रहा है, दिखावे के सजदे कर रहा है। अब फरिश्तों के पास तो ऐसा इल्म नहीं है कि वो दिल का हाल जान सके, ये इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के पास ही है। तो अल्लाह ने कहा, मैं जानता हूँ ना, तो तुम नहीं जानते हो। मुझे पता है ना कि लोग क्या जाहिर करते हैं, क्या छुपाते हैं। इशारा उस वक्त किस चीज की तरफ था कि इब्लीस का जो गरूर है, तुम नहीं देख रहे, तुम उसकी इबादत देख रहे हो। वो जो छुपा रहा है तुम नहीं देख रहे, लेकिन मैं जानता हूँ वो सिर्फ दिखावे की इबादत कर रहा है, मैं जानता हूँ दिखावे के सजदे कर रहा है। मैं जानता हूँ उसके दिल में क्या चीज छुपी हुई है, मैं जानता हूँ वो क्या जाहिर कर रहा है, तुम नहीं जानते हो। तो गोया कि तुम्हारा ये जो पॉइंट है ना, कि पहले जो मखलूक बनी थी उसने क्या किया, खून रेजी की। ये जो आप आदम अलैहिस्सलाम एक मखलूक और बना रहे हैं, इंसान, ये भी तो वही काम करेगा, ये भी तो खून रेजियां ही करेगा, इसने और क्या करना है। तो अल्लाह ने कहा, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। क्या मैं जानता हूँ कि हाँ, इनके अंदर भी ये फसाद की जड़ है, कि ये भी खून रेजियां कर सकते हैं, लेकिन जब ये बंदे मोमिन बनेंगे, जब इनके अंदर तक़वा आएगा, तो ये खून रेजी नहीं करेंगे। जब ये तक़वा जाहिर करेंगे और अपने जो ड्रॉबैक्स हैं, जो अपनी लिमिटेशंस हैं, जो अपनी कमजोरियां, उनको दबा देंगे, कतई मत छुपा देंगे, दबा देंगे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और जाहिर क्या करेंगे? अपना ईमान। बाहर क्या लेकर आएंगे? अपना तकवा। फिर वो खून रेजी नहीं करेंगे, फिर वो ब्लड को शेड नहीं करेंगे, फिर वो फसाद बर्पा नहीं करेंगे, फिर वो मिसचीफ मेकर्स नहीं होंगे, बल्कि वो होंगे क्या? इस्लाह करने वाले होंगे। तो ठीक है, अल्लाह ने हमारी मखलूक बनाई है, हमारे अंदर कुछ लिमिटेशंस भी रखी हैं, यानी कि हमारी कमजोरियां हमारे साथ हैं। हमके अंदर ये कमजोरी है कि हम अगर मिसचीफ मेकर बने, फसाद बर्पा करें, तो हम करें, बस फसाद बर्पा, यानी पोटेंशियल है हमारे अंदर फसाद बर्पा करने का, मिसचीफ मेकर बनने का। लेकिन अगर हम अपने ईमान को जाहिर कर दें, अपने ईमान को उजागर कर दें, अपने ईमान को बाहर ले आए और अपनी लिमिटेशंस और कमजोरियां का तमाम उसको दबा दें, छुपा दें, तो फिर हम मिस्चीफ मेकर नहीं बनेंगे, बल्कि हम क्या? पीस मेकर बनेंगे। फिर हम फसाद बर्पा करने वाले नहीं होंगे, बल्कि हम इस्लाह करने वाले होंगे। और ये चीज फरिश्तों को नहीं पता थी कि इंसान की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो उसका इल्म है, उसकी बड़ी क्वालिटी उसका ईमान है। ये इल्म जिन्नात को नहीं दिया गया। जिन्नात का जो स्कॉलर है वो कितना बड़ा होता है, जितना हमारा 10 साल का बच्चा, उसका जितना दिमाग होता है, उनका स्कॉलर उतना उसका दिमाग होता है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को, अपने इल्म को इस्तेमाल करें, अपने ईमान को इस्तेमाल करें, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। और ये बात
फरिश्तों को नहीं पता थी। तभी अल्लाह सुब्हाना ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा था, बताओ इनको इल्म दो, इनको बताओ कि जो मैंने तुमको सिखाया है तुमने कितना अच्छा सीखा है, मैंने तुमको जो इल्म दिया है कितना अच्छा इल्म दिया है, और इसी इल्म को अगर तुम सही तरीके पे इस्तेमाल करोगे तो जन्नत और फिरदौस से बरी बन जाओगे, फिर फसाद नहीं बर्पा करोगे, फिर मिसचीफ मेकर्स नहीं होगे, बल्कि फिर ईमान लाने वाले होगे, इस्लाह करने वाला होगे, लोगों के लिए काम करने वाले बने होंगे। तो ये चीज फरिश्तों को नहीं पता थी कि अल्लाह ने इल्म दिया, और इल्म का सही इस्तेमाल करके बंदा मोमिन बन सकता है, इल्म का सही इस्तेमाल करके बंदा अत्तक़ा यानी तकवा के आखिरी हदों तक पहुंच सकता है, इल्म का सही इस्तेमाल करके बंदा अल्लाह का मुक़र्रब बन सकता है, इल्म का सही इस्तेमाल करके इल्म ही वो जरिया है जिसके जरिए हम अपने लिमिटेशंस को, अपनी कमजोरियों के ऊपर काबू पा सकते हैं, और एक दफा इंसान अपनी कमजोरी के ऊपर काबू पा लेगा फिर वो अल्लाह का हथियार बन जाएगा, अल्लाह का आर्मी में उसकी उसका उसका सोल्जर बन जाएगा, उसकी शमूलियत अल्लाह की आर्मी में हो जाएगी, फिर वो अल्लाह के लिए काम करेगा, फिर वो शैतान के लिए काम नहीं करेगा।